اس کا خود نوٹس لوں گا ویسے اسلام آباد کے پاس اربوں روپے ہے، لیکن غریب کو دینے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، غریب کے لیے ایک خاص قسم کا دل چاہیے ہوتا ہے جو کہ افسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ افسروں کے پاس اوپر سے حکم نامہ چاہیے ہوتا ہے انہوں کو، تاکہ اوپر والا خوش ہو جائے، اور تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب خوش ہے، اوپر والا ناراض ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا خوش ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ خوش ہے تو سارا نظام خوش ہے، اللہ ناخوش ہے تو کوئی نظام خوش نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو 25 تاریخ تک نوکری نہ ملے تو وہ یاسین کو بتائے، یاسین مجھ سے رابطہ کرے گا اور اس کو ہم بالکل عملی شکل دیں گے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے، مجھے امید نہیں تھی، میں عمران خان کا اور بزدار کا مشکور ہوں، کل ایکنک سے ہمارے 105 ارب روپے کا نالہ لئی کا منصوبہ منظور ہو گیا ہے، اور 24 ارب روپے ہمیں اور 31 ارب روپے کا رنگ روڈ ہو گیا ہے۔ بدھ والے دن، اس بدھ کو 11 بجے ہم سیاسی ہاسپٹل میں جب ہم سوار کو کرتے تھے، اس کو بدھ کو لے گئے ہیں، کرسمس ہے، لوگوں کے فنکشن ہے جی۔ چھٹی کا پتہ نہیں اس دن کا کیا مسئلہ ہے، میں پوچھ لوں ان سے، یہ نہ میں اناؤنس کر دوں تو آپ چھٹی نہ ملے۔ 25 کی تو چھٹی ہے سیٹرڈے ویسے، نہیں 25 کی چھٹی ٹھیک ہے، 26 27 چھوڑیں، کام کریں، آپ محنتی لوگ ہیں، آپ عظیم لوگ ہیں، آپ چھوڑیں۔ چھبی دے میں بھی چھٹی ہے یار، ہاں جی پھر 25 اور 26 چھٹی ہے تانوں، کدی میری بھی گل مان لو، بس زیادہ ضد نہیں کری دی، حالات اس طرح چل دیں، تسی محنتی لوگ ہو، 25 26 تانوں چھٹی ہے، اور تنخواہ نہ ملے تو تسی یاسین نو پڑھو گلے ہو تو اے مینوں پڑھے گلے ہو، تاکہ کام آگے ٹرے۔ اور اصل کام میں، اصل جس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں کرسچن کی رہائش کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، کچی آبادیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جو کہ انسان کے لیے موافق جگہ نہیں ہے، تو ہمیں کرسچن کی آباد کاری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور میرا آپ سے وعدہ کہ میں اس میں کام کروں گا، اور سی ڈی اے میں اب آیا نہیں کرتا تھا، میں آیا کروں گا، پہلے آج تک میرا 1 سال ہو گیا میں سی ڈی اے کبھی نہیں آیا، اب میں مہینے میں 1 دن سی ڈی اے آ کے یہاں کے مسائل میں خود دیکھوں گا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیسے اس کے حل ہو رہے ہیں، اور میں آپ سب لوگوں کو ہیپی میری کرسمس کہتا ہوں، اور شاید میں کرسچنوں کے ساتھ میرے دن اچھے گزرے ہیں یہ مہینہ، کہ مجھے بڑا ڈر تھا ایکنک کا، سی ڈبلیو پی سے تو ہو گیا تھا کہ ایکنک کہیں ٹائم نہ لے لے، میں ایکنک کی کمیٹی کا بھی مشکور ہوں، عمران خان کا بھی مشکور ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نالہ لئی کے بعد اپنی سیاست کا بھی فیصلہ کر دوں، کیونکہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا مشن تھا کہ نالہ لئی جو میں نے 11 ارب روپے سے شروع کی تھی، 11 ارب روپے سے نالہ لئی پروجیکٹ شروع کیا تھا، اب 105 ارب روپے پہ ہو گیا 26 سالوں میں، آپ اندازہ کریں کتنا مشکل کام ہے انسان کا۔ جو اسپتال 2 ارب روپے کا تھا وہ 9 ارب روپے میں ہو گیا، 7 ارب روپیہ ملا ہے۔ کام کروانا بڑا مشکل ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہے، اور باتیں آپ کو پتا وہ زیادہ چلتی ہیں جس میں چٹخارا ہو، جس میں کوئی ویڈیو ہو، جس میں کوئی آڈیو ہو، جس میں کسی کی پگڑی اچھلے، جس میں کسی کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنی ہو۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں تمام مذہبوں کے علماء کا، خواہ وہ بشپ صاحب ہیں، خواہ وہ پادری صاحب ہیں، خواہ وہ مولوی صاحب ہیں، خواہ وہ علامہ صاحب ہیں، خواہ وہ مفتی صاحب ہیں، سب لوگوں کا نام احترام سے لیتا ہوں، یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں ہر مذہب کے بڑے آدمی کا نام عزت سے لوں، اور جو لوگ علماء کرام کا نام۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔
फैसल वाउडा की नाअहली के लिए दायर एक दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज, जबकि दीगर तमाम दरखास्त गुजारों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। समाअत के दौरान फैसल वाउडा भी कमीशन के सामने पेश हुए, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाउडा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तमाम सबूत जमा करवा दिए हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कोई दलील या सबूत पेश नहीं किया गया, सिर्फ बहाने बनाते रहे। वेरी वेरी काइंड, जितनी चीज़ें हमें देनी थी, प्रूफ करनी थी सबूत समेत, वो हमने इलेक्शन कमीशन के आगे सबमिट कर दी, जो बड़ी क्लियरली बताती हैं कि बिफोर इन टाइम एज MNA एवरीथिंग वाज डन ऑन माय पार्ट, और मेरी क्लैरिटी और मेरी इनोसेंस विद प्रूफ है। बाकी तरफ तो सिर्फ फोटोकॉपियाँ, अलग अलग डेट्स, अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसका वाली वारिस ना खुद वो बन रहे हैं ना कोई और बन रहा है। आज आपने देखा कि अपोजिशन की साइड पे अफसरदगी भी है, और शायद उनके दिल में खुशी है कि एक सही आदमी फाइट के लिए खड़ा हुआ था और खड़ा हुआ है और खड़ा ही रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंचे, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह करेंगे। टेक्नोलॉजी जोन में काम करने के लिए 12 कंपनीज को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों में टेक्नोलॉजी जोन के क़याम के लिए $300 मिलियन की सरमायाकारी के MOUs पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस अबुल हसन अल शासी रिसर्च सेंटर ऑन सूफीज़म का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात समेत अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। इमरान खान आज एक मरतबा फिर उस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे जिसका इफ्तिताह 2014 में भी हो चुका है। नूनी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म पर तनकीद बयान में कहा कि इमरान साहब नॉलेज पार्क का इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके हैं। आप शहबाज शरीफ के मंसूबों का दोबारा इफ्तिताह छोड़ें और घर जाने की मंसूबाबंदी करें। अवाम को आपकी झूठी तख्तियां नहीं बल्कि रुखसती चाहिए। सरकारी तौर पर काश्त की गई भंग की पहली फसल तैयार हो गई है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कटाई का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि भंग की काश्त से मुनशियात के इस्तेमाल में कमी आएगी। आम तासुर है कि भंग का गलत इस्तेमाल होता है। ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देनी, मुल्क की तरक्की देखनी है। हेम्प की जो इकोनॉमी है उसमें ये जो जिन लोगों का गलत तासुर है कि ये गलत इस्तेमाल होती है, इसमें वो सीड्स की लेवल पर ही वो चीज़ को वो किया जाता है कि जो उसमें जो कंटेंट होता है THC वो जो है तो 0.3 से नीचे होता है। कि जो इलिसिट बिजनेस है, गैर कानूनी बिजनेस है जो कि ड्रग्स का है या किसी चीज़ का भी है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए कि ये प्रोडक्ट्स जो इससे निकलते हैं वो 10 गुना ज़्यादा मुनाफा देते हैं बनिस्बत ड्रग्स के, तो इसलिए वो खुद ब खुद ही वो उस पर वाइप आउट हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अहम समझने की बात है। नौजवान कारोबार के लिए सरमाए की रुकावट की फिक्र न करें, कारोबार में बेहतरी आएगी तो टैक्स वसूलियों में इजाफा होगा। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का कहना है कि कर्ज लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। नौजवान ही पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी मंजूर की गई। मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप सब्सिडाइज इंटरेस्ट के ऊपर मिनिमम 1 मिलियन रुपीस 10 लाख रुपया आप जो है वो हमारे नौजवानों को फराहम करें जिनके पास आइडियाज हैं, तजर्बा है, कुछ कर दिखाने का जज्बा मौजूद है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए तक उनके पास सीड मनी ऐसी हो कि जिससे वो अपने कारोबार का आगाज कर सके। उसके अलावा 10 से आप 2.5 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं, उसका फिर डिफरेंट मॉडल है। लेकिन अगर आपका आइडिया तगड़ा है, आप करके कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप ये छोड़ दें कि आपके पास सरमाया नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जबकि पाकिस्तान के कर्जों का हजम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2021 तक कर्जों का हजम 50.5 हज़ार अरब रुपए से भी तजावुज कर गया, जो 2022 की पहली तिमाही में 53,876